Uh, from today on, we're starting random variables, and at first I'll go through some definition. Today's topics is also very preliminary topics. Random variables means randomly we're selecting something very randomly. Okay, this since we are selective randomly, this variable could be two types, either discrete or continuous. And as for discrete random variable, there is kind of example I have given here. This example will be enough to clearly remember what is the discrete random variable means. Discrete random variables: number of bubbles in a glass. If you pour down a water in a glass, and you can clearly count every bubbles it arises in the glass. So the numbers or the variables which is countable, we can count in that type of variable is discrete random variable. Also, number of defective bulbs producing during a day's run. একদিনে যতগুলো বাল্ব প্রডিউস করতেছে এর মধ্যে কতগুলো ডিফেক্টিভ এটা আমরা আলাদাভাবে কাউন্ট করতে পারতেছি. So these types of variable are discrete. Continuous random variable, we know that continuous means continuous process, so this variable will be in the range from interval from. Okay, first example you can consider time taken to serve a customer in a bank counter. সো আমরা যদি সারা দিনের একটা অবজারভেশন নেই যে একটা কাস্টমারকে সার্ভ করতে একটা ব্যাংকে কতটুকু টাইম প্রয়োজন হয়, আমরা কিন্তু এক্সাক্ট টাইম দিতে পারবো না। আমরা বলতে পারবো 10 to 15 minutes or 20 to 30 minutes or 5 to 10 minutes. So it will be in a range from every customer will have a different time range. So after considering all of them, we can conclude that a person take only 10 to 15 minutes, মানে আমার 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে একজন কাস্টমারকে সার্ভ করতে হয়। সো এটা একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল, বাট এটা একটা রেঞ্জের মধ্যে পড়তেছে। সো দিস কাইন্ড অফ ভেরিয়েবল উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল। Okay, probability distribution always comes when we wanted to find any probability of happening anything. মানে আমরা যদি সাপোজ একটা এক্সপেরিমেন্ট করি, সেই এক্সপেরিমেন্টের আউটকামটা কি হতে চাই সেটা যদি আমরা ফাংশন আকারে লিখতে পারি, সেই ফাংশনটাকে আমরা বলবো probability distribution. সেই ফাংশনটা যে ভেরিয়েবলটা দিয়ে হবে সেটা হবে আমাদের র্যান্ডম ভেরিয়েবল। র্যান্ডম ভেরিয়েবল either discrete হবে or continuous হবে। সো আমরা একটু বোর্ডে যে এটা করি, probability distribution comes probability distribution, you can consider it as a function, and the functions every function has a variable. So in this case the function has variable random variable. Probability distribution যদি আমার probability distribution যদি p দিয়ে কনসিডার করি, তাহলে এটা হবে একটা ফাংশন যেখানে x টা হচ্ছে আমার ভেরিয়েবল আর বড় x টা হচ্ছে কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনা। তো সেই প্রবাবিলিটিটা আমার একটা ফাংশন হবে, যে ফাংশনটা হবে হচ্ছে either আমি ডেফিনিশনটা লাস্টে দিব, either কোনো সামেশন or ইন্টিগ্রেশন, কনসিডারিং দ্যাট সামেশন আসবে কোন কনসিডারে আর ইন্টিগ্রেশন আসবে কোন কনসিডারে, সেটা ডিপেন্ড করতেছে আমার ভেরিয়েবলটার ডিসক্রিট নাকি র্যান্ডম, ডিসক্রিট নাকি কন্টিনিউয়াস। সো আমার ফার্স্টে আগে আলাদা করে নিতে হবে ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল এবং কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল। যখন আমার ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল আসবে তখন আমার ফাংশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, যখন আমার কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল আসবে তখন আমার ফাংশন আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে। এট ফার্স্ট ডিসক্রিট random variables means আমার x ভ্যালুগুলা, x যদি আমার ভেরিয়েবলটা হয় কাউন্টেবল হবে, আমি যে কাউন্ট করতে পারবো 1 2 3 4 এরকম আপ টু যত পর্যন্ত যাওয়া যায় এরকম কাউন্টেবল কোনো ভেরিয়েবল হবে। সো এই ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবলের কারণে যে ফাংশনটা আমরা ইউজ করব সেই ফাংশনটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন। So whenever we hear probability mass function, that means our variable x is discrete.
and if the function is f of x, then f of x has some properties that must be satisfied to be a probability mass function. To be a probability mass function, f of x must be satisfied three conditions. First conditions, হোল ডোমেইনে x এর জন্য যত ডোমেইন দেওয়া থাকবে বা x এর জন্য যতগুলো কাউন্টেবল নাম্বার দেওয়া থাকবে সেই সবগুলো নাম্বারের জন্যই আমার ফাংশনটা স্ট্রিক্টলি পজিটিভ হতে হবে অথবা জিরো, হয় জিরো হবে অথবা পজিটিভ হবে, নেগেটিভ কোনো ভ্যালু থাকতে পারবে না। সেকেন্ড কন্ডিশন, আমি যদি এই প্রত্যেকটা ভ্যালু বের করে সেটার সাম আপ নেই, সবগুলো x এর জন্য যদি আমি এই ফাংশনটার সাম আপ নেই, সেটা obviously 1 হবে। এটা এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি, কোনো কিছু সম্পূর্ণভাবে ঘটার সম্ভাবনা তো আমাদের 1 ছিল, সো আমার এই ফাংশনটা তো আমি প্রবাবিলিটি ফাংশন হিসেবে চিন্তা করতেছি বা মাস ফাংশন হিসেবে চিন্তা করতেছি, যে আমার পুরো ডোমেইনের মধ্যে এই ফাংশনটা যাই হোক না কেন, পুরো ডোমেইনের মধ্যে তার সাম আপটা অবশ্যই 1 হবে। থার্ড কন্ডিশনস, ফাংশন যদি এই দুটো স্যাটিসফাই করে তাহলে কোনো একটা পয়েন্টে সেই ঘটনাটা ঘটার প্রবাবিলিটি হবে অ্যাকচুয়ালি সেই ফাংশনটাই। সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই দুটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলে থার্ড কন্ডিশনটা আমাদেরকে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন দিচ্ছে। লেটস গো টু অ্যান এক্সাম্পল। আমাদেরকে চেক করতে হবে যে একটা ফাংশন দেওয়া আছে f of x is equal to 2x minus 1/8 and আমাদের ভেরিয়েবলটা দেওয়া আছে x is equal to 0 1 2 and 3। এই রেঞ্জের মধ্যে এই ডোমেইনের মধ্যে আমার ফাংশনটা প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন অর নট। দ্যাট মিন্স আমাকে ফার্স্ট দুটো কন্ডিশন চেক করে দেখতে হবে যে আমার রেজাল্টটা সেম দিচ্ছে কিনা, আমার থার্ড কন্ডিশন চেক করার প্রয়োজন হবে না। আমি প্রথমে ফার্স্ট কন্ডিশন চেক করব, এরপর সেকেন্ড কন্ডিশন চেক করব। আমার ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে আমার যতগুলো x দেওয়া আছে সবগুলোর জন্য আমার ফাংশনটা পজিটিভ হতে হবে। যদি সবগুলো ভ্যালু বের করে দেখি আমার ফার্স্টে একটা নেগেটিভ ভ্যালু চলে আসছে, বাকি সবগুলো পজিটিভ ছিল বাট একটা ভ্যালু আমার নেগেটিভ। যেহেতু আমি একটা কন্ডিশনেই আমার ফার্স্ট কন্ডিশনেই আমার স্যাটিসফাই করতেছে না, সেকেন্ড কন্ডিশনে আমার চেক করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি डायरेक्टली বলবো যে this function is not a probability mass function. So let's go another example. মিস, Yes, এই ম্যাথগুলা কি কমেন্ট লিখতে হবে মানে নিচে দিয়ে যে কেন এটাকে আমি obviously লিখতে হবে, since যদি আমার প্রবলেমে বা কোন একটা এক্সামে এই কোশ্চেনটা আসে, ফার্স্টে করতে হবে কি ফার্স্টে প্রবাবিলিটি মাস ফাংশনের কন্ডিশনসগুলো লিখে নিতে হবে। ওকে, তাহলে আমি কন্ডিশনস কোথা থেকে বলবো? নরমালি ডেফিনিশন চেয়ে তারপরে হচ্ছে এটা চাই, ডেফিনিশন যদি চাই তাহলে তো অলরেডি আমরা লিখেই ফেলি,
বা যদি ডেফিনেশন নাও চাই তবু আমাকে কন্ডিশনস গুলো আগে লিখে আসতে হবে, লিখে এসে তারপর ম্যাথটা সলভ করতে হবে এবং বলতে হবে কোন কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে নাই। এখানে ফার্স্ট কন্ডিশনে স্যাটিসফাই করে নাই, এমন হতে পারতো যে ফার্স্টটা করছে সেকেন্ডটা করে নাই। আমি এর জন্য তিন রকমের তিনটা एग्जांपल দেখাবো। Second example, f of x is equal to x plus 1 over 16. Here our variable is 0, 1, 2, 3. So if we calculate the value of every function, we see that f of for first value f of 0 is equal to 1 over 16, f of 1 1 over 8, f of 2 3 by 16, and f of 3 1 by 4. Okay, this value we got, and all the values are greater than 0. So our first condition hold করতেছে, first condition hold করতেছে, then আমি second condition check করব। আমার second condition কি ছিল? second condition ছিল sum of f of x is equal to 1 হইতে হবে, এটা ছিল আমার second condition। এখানে আমি যদি sum করি তাহলে কি আসবে? আমার f of 0 plus f of 1 plus f of 2 plus f of 3। আমি যদি সবগুলা ভ্যালুকে সাম আপ করি আমার রেজাল্ট আসে হচ্ছে এটা সমান আসে 10 by 16, which is not equal to 1. Since our founder মানে আমরা এখানে পেলাম যে টোটাল সবগুলো রেঞ্জ ইয়ার মধ্যে আমার যে ডোমেনটা ছিল সেই ডোমেনটাতে সাম আপ করার পরে আমার যেই ভ্যালুটা আসছে সেটা আসছে 10 by 16, which is not 1. সো আমার সেকেন্ড কন্ডিশনসটা হোল্ড করতেছে না। যেহেতু আমার সেকেন্ড কন্ডিশন হোল্ড করতেছে না, সো এই ফাংশনটাও আমার প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন নয়, আমার একই সাথে দুইটাই হোল্ড করা লাগবে। So let's go the next example when the function satisfied. Here our function is 3x plus 6 by 21. And our variable is only 1 and 2. only দুইটা ভেরিয়েবল আছে, দুইটা ভেরিয়েবলের জন্য আমি ফাংশনাল ভ্যালু বের করব, একটা আছে 1 আর একটা আছে 2। সো ফার্স্টে আমার 1 এর জন্য আমি কি পাচ্ছি? f of 1 বসালে আমি পাচ্ছি হচ্ছে 9 by 21, আর যখন আমি 2 বসাচ্ছি তখন পাচ্ছি হচ্ছে আমি 12 by 21। সো দুইটা ভেরিয়েবলই আমার গ্রেটার দেন 0, সো আমার ফার্স্ট কন্ডিশন সোল্ভ করতেছে। সেকেন্ড কন্ডিশনে যদি আমি যাই এটা সাম আপ করলে এটা রেজাল্ট আসবে হচ্ছে 1। সো আমার সেকেন্ড কন্ডিশনও হোল্ড করতেছে, সো देयरफॉर f of x is mass function. Clear everyone about probability mass function? মিস আমার থার্ড কন্ডিশনটা চেক করা লাগবে না? থার্ড কন্ডিশনটা কখনোই চেক করা লাগবে না। থার্ড কন্ডিশনটা অ্যাকচুয়ালি বলছে যে ওইটাই হচ্ছে আমার প্রবাবিলিটি ফাংশনের জন্য আমি যে কোনো ভ্যালু বসাইলেই একটা করে প্রবাবিলিটি পাবো, মানে থার্ড কন্ডিশনটা বলতেছিল আমি লিখে বলতেছি।
বলতেছিল আমার থার্ড কন্ডিশন, এটা মানে আমি হচ্ছে যেই ভ্যালু বসাই সেই ভ্যালুর জন্য আমি একটা করে প্রবাবিলিটি পাবো। এটাই হচ্ছে আমার থার্ড কন্ডিশনটা বলতেছিল। থার্ড কন্ডিশনে অ্যাকচুয়ালি স্যাটিসফাই করার জন্য না, থার্ড কন্ডিশন হচ্ছে প্রবাবিলিটি ভ্যালু কি আসবে সেটার জন্য। আমার জাস্ট ফার্স্ট আর সেকেন্ড কন্ডিশন প্রুফ করলেই আমার প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন হয়ে যাচ্ছে। এরপর আমি এটা দিয়ে বোঝাচ্ছি যে এরপর আমি যেই ভ্যালুই বসাই না কেন একটা একটা করে ওই রেঞ্জের মধ্যে আমি একটা একটা করে প্রবাবিলিটি পেয়ে যাব। সো এই ডিসক্রিট ভেরিয়েবল নিয়ে আমরা যেহেতু প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন শিখতেছি, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আমরা কি বলছি, ভেরিয়েবল প্রয়োজন এবং একটা ফাংশন প্রয়োজন। সো এখন আমরা এই মুহূর্তে শিখছি আমরা ডিসক্রিট ভেরিয়েবল, এন্ড ডিসক্রিট ভেরিয়েবল দিয়ে যে ফাংশনটা হয় সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন। সো প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন with discrete variable এই দুটো একসাথে অ্যাসোসিয়েট হয়ে আমাদেরকে যে ডিস্ট্রিবিউশনটা দেয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ডিসক্রিট or discontinuous distribution. ওকে, আমি এটা একটু স্লাইডে দেখাচ্ছি, লেখাটা সম্ভবত ক্লিয়ার না। discrete probability distribution, that means আমাদের একটা probability একটা discrete variable থাকবে, সেই discrete variableটা হবে হচ্ছে x। discrete variable বলতে আমরা বুঝি 0 1 2 কমা আকারে থাকবে, মানে আমার কাউন্টেবল নাম্বার থাকবে। এরপর একটা ফাংশন থাকবে, ফাংশনটা হবে হচ্ছে probability mass function। এই দুইটা অ্যাসোসিয়েট হয়ে যে ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে সেটাকে বলবো আমরা discrete or discontinuous probability distribution। আর এই probability distribution এর ফাংশনটাকে আমরা যেটা আমি একটু আগে বললাম যে লাস্ট পার্টটা আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বের করার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, মাস ফাংশনে যে লাস্ট কন্ডিশনটা ছিল f of x is equal to probability of x when x is equal to x, এটার জন্য আমরা কি করব, আমরা সাম আপ করব এই x পর্যন্ত ভ্যালুগুলা, x এর পর্যন্ত যতগুলা ভ্যালু থাকবে সেই সবগুলা ভ্যালুতে আমরা সাম আপ করে আমরা এই ফাংশনটা পাবো। এখন হচ্ছে এটা ছিল হচ্ছে আমরা একটা एग्जांपल দেখব কিভাবে বের করতে হয়। এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে কিছু एग्जांपल ফর discrete or discontinuous probability distribution, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন, বার্নৌলি ডিস্ট্রিবিউশন, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। any questions? Okay, ম্যাম আপনার কথা কেটে কেটে আসতেছে ম্যাম। it's because of the internet is very disturbing. It's showing me that the internet is unstable, maybe because of rain. So what was I'm saying that this is the basic level of definition we are learning. Mainly we have to learn Poisson distribution, Bernoulli distribution, and binomial distribution. But before going there, we need to learn so many things. So we'll learn all the basic things. After that, we'll go to the Poisson and Bernoulli distribution, and I'll try to skip complicated part as much as possible. Until you need it very much, I won't give lectures. So I will try to skip complicated part as much as possible, but this is the very basic level, so you have to know that. And as for this, আমার যদি probability distribution এর জন্য আমার একটা আপার ভ্যালু থাকবে এবং একটা লোয়ার ভ্যালু থাকবে, সেই ক্ষেত্রে আমি যদি লিমিটটা কনসিডার করি, আমার ফার্স্ট লিমিটটা 0 হবে এবং সেকেন্ড লিমিটটা মানে ফার্স্ট ভ্যালুর লিমিটটা 0 হবে এবং লাস্ট ভ্যালুর লিমিটটা 1 হবে। আমি এটা জানি আমার প্রবাবিলিটিটা সবসময় 0 থেকে শুরু হয়ে 1 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে বোঝানো হয়েছে আর কিছুই না। আমার প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন যাই হোক না কেন, আমার স্টার্টিং 0 থেকে হবে এবং এন্ডিং 1 হবে, 1 এর চেয়ে বড় কখনোই হবে না এবং নেগেটিভ ভ্যালু কখনোই হবে না। Let's go to the random variable with continuous. Okay, so continuous part. Suddenly the board is quite dark.
continuous random variable. As I said, the variable will be in the range form. Okay, that means if we consider the variable, it will be a less than x less than b, or equal sign থাকবে, অথবা x belongs to a to b, এরকম ব্র্যাকেট আকারে থাকবে। এই ধরনের ইন্টারভাল আকারে যখন থাকবে তখন সেটাকে আমরা কনসিডার করব কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল। কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল অ্যাসোসিয়েট করে হচ্ছে probability density function. ওকে, probability density ফাংশন পাবো আমরা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য। মাস ফাংশন ছিল আমার ডিসক্রিটের জন্য, আর ডেনসিটি ফাংশন আসবে আমার কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলের জন্য। আমার এই ক্ষেত্রে কন্ডিশনস গুলো কি হবে? এই ক্ষেত্রে আমার তিনটা কন্ডিশনস আছে এবং কন্ডিশনস গুলো অলমোস্ট দেখতে সেম। আমার ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে ফাংশনটা পজিটিভ হবে অর অ্যাট লিস্ট 0 আমার পুরো ইন্টারভ্যালের মধ্যে। সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে এইখানে এর আগে আমার সাম আপ ছিল, এখানে আমার থাকবে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন সাইন। ওকে, ইন্টিগ্রেশন সাইনে আমার যেহেতু এখানে নির্দিষ্ট ডোমেন দেওয়া নেই, আমি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটিতে যদি আমি আমার টোটাল রেঞ্জ কি? টোটাল রেঞ্জ হচ্ছে রিয়েল নাম্বার। রিয়েল নাম্বার মানে কি? আর মানে হচ্ছে আমার মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি। এই হোল রেঞ্জের মধ্যে আমার প্রবাবিলিটিটা 1 হবে। আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন মানেও হচ্ছে সাম আপ। সো আমার কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে আমরা ইন্টিগ্রেশন সাইন ইউজ করব এবং ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে আমরা সামেশন সাইন ইউজ করব। সামেশন মানে হচ্ছে আলাদা আলাদা ভাবে সাম করা, আর কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে আমরা ইন্টিগ্রেশন ইউজ করব। ইন্টিগ্রেশন মানে হচ্ছে আমরা খালি আপার ভ্যালু আর লোয়ার ভ্যালু জানবো, এই দুটো দিয়ে আমরা পুরো সামটা করব ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে। সো এই সামটা আমার 1 হবে। এন্ড থার্ডটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ফাংশন বের করার জন্য, সরি নির্দিষ্ট প্রবাবিলিটি বের করার জন্য। সেখানে আমার যদি কোনো নির্দিষ্ট পার্টিকুলার রেঞ্জে কোনো প্রবাবিলিটি বের করতে বলে, যে আমার a থেকে b এর মধ্যে প্রবাবিলিটিটা বের করতে বলে, বা a থেকে b ইকুয়াল এর মধ্যে বের করতে বলে, ইকুয়াল সাইন এটা নট ম্যান্ডেটরি। আমার যদি a থেকে b এর মধ্যে কোনো ভ্যালুর প্রবাবিলিটি বের করতে বলে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? ইন্টিগ্রেশন অফ a to b f of x dx. Let's go to one example. Okay, before going to the example, I will just share one slide. As for probability distribution, we have learned discrete distribution. This is continuous distribution function. Continuous distribution function associate হবে continuous random variable and continuous density function. জিনিসটা একদম এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ ডিসক্রিট, জাস্ট আমরা কি করতেছি এখানে ইন্টিগ্রেশন সাইন ইউজ করতেছি। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে আমরা ইন্টিগ্রেশন সাইন ইউজ করব, আর ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে আমরা সামেশন সাইন ইউজ করব। আর এই কেসে এইখানে আমাদের কিছু প্রপার্টিজ আছে। প্রপার্টিজ হচ্ছে আমার এই জিনিসটা যে আমার ফার্স্ট ইন্টারভ্যাল এবং ফার্স্ট ইন্টারভ্যালের ভ্যালু 0 হবে এবং লাস্ট ইন্টারভ্যালের ভ্যালু 1 হবে, এবং বাকিগুলো অ্যাকচুয়ালি বাই ডিফল্ট। আমার ফাংশনটা ডিফাইন হতে হবে, এটা বাই ডিফল্ট। ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস হতে হবে, এটাও বাই ডিফল্ট, কারণ কন্টিনিউয়াস না হলে তো আমি ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন এগুলো করতেই পারবো না। সো এগুলো অ্যাকচুয়ালি বাই ডিফল্ট। এখানে মনে রাখার মতো মেইন পার্টটা ছিল হচ্ছে 2, আমার ফার্স্ট ভেরিয়েবলটা 0 এবং লাস্ট ভেরিয়েবলটা 0 ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের ক্ষেত্রে। ওকে, এটা ছিল কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন। এখানে হচ্ছে জিনিসটা একটা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্টেশন আমার probability density function এবং probability distribution for this density function। এই দুটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি পার্থক্যটা কি? পার্থক্য হচ্ছে probability density function যখন আমরা কনসিডার করব, এটা সবাই শুধু একটা গ্রাফ হবে, এই সিঙ্গেল লাইনটা, এই যে এই ফাংশন লাইনটা যেটা ড্র করা হয়েছে সেইটা। আর এরপরে যদি আমি ওখানকার একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের এরিয়াটা নেই, সেই এরিয়ার যে ডিস্ট্রিবিউশন সেটাকে বলবো হচ্ছে আমরা probability distribution function for this range. সো এটা হচ্ছে ডিফারেন্স ছিল, যেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আর প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশনের মধ্যে স্লাইটলি ডিফারেন্স।
ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটা ইউজ করা হয় টোটাল হোল ডোমেনের জন্য, এরপর আমরা একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যালের জন্য প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা বের করে নিই যেটা আমাদের প্রয়োজন। সো একটা এক্সাম্পল করব, আমরা একটা এক্সাম্পল করব, করলেই মনে হয় ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই এক্সাম্পলটা করে আজকের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। Normally for probability density function, এটা ফাংশন ডেনসিটি ফাংশন কি না ইয়েস অর নো এই ধরনের চেকিং খুব কম আসে, এখানে একটু স্লাইটলি ডিফারেন্ট ম্যাথ আসে। আমার একটা ফাংশন দেওয়া আছে পিসওয়াইজ ফাংশন, এই ফাংশনটা 0 থেকে 4 এর মধ্যে শুধু kx ভ্যালু দিবে এবং অন্য ক্ষেত্রে 0 দিবে। সো এটাকে ইন্টারভাল ফর্মে আছে, এটা অবশ্যই ভেরিয়েবলটা কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলে আছে। সো আমাদেরকে এখানে বলছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু k ফর হুইচ k এর এমন ভ্যালু বের করতে বলছে যেটার জন্য f of x ডেনসিটি ফাংশন হবে। ওকে, এন্ড সেকেন্ডলি বের করতে বলছে একটা নির্দিষ্ট প্রবাবিলিটি। সেকেন্ড কেসে আমাকে বের করতে বলছে প্রবাবিলিটি অফ 1 থেকে 2 এর মধ্যে, আরেকটা বের করতে বলছে প্রবাবিলিটি x is greater or equal to 2। ওকে, এই দুইটা প্রবাবিলিটি আমাকে বের করতে বলছে সেকেন্ড কেসে। ফার্স্ট কেসে আমাকে k এর ভ্যালু বের করতে হবে, k এর ভ্যালু বের করার পরে আমি সেকেন্ড কেসে যেতে পারবো, কারণ আমার এটা ডেনসিটি ফাংশন কিনা এখনো নট শিওর। k এর ভ্যালু বসানোর পরেই, k এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করার পরেই আমরা বলতে পারবো যে এটা অ্যাকচুয়ালি ডেনসিটি ফাংশন, তারপরে আমরা প্রবাবিলিটিটা বের করতে পারবো। সো আমরা ফার্স্ট কেসে চলে যাই, আমাদেরকে k এর ভ্যালু বের করতে হবে। এটা করার জন্য আমরা আমাদের ডেফিনিশনের সেকেন্ড কন্ডিশনটা ইউজ করব। আমাদের ডেফিনিশনের সেকেন্ড কন্ডিশনে ছিল মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটির মধ্যে ইন্টিগ্রেশনটা ইকুয়াল টু হবে 1। ওকে, সো এখানে আমার রেঞ্জ আছে দুই রকম, একটা আছে 0 থেকে 4 আর বাকি সব ক্ষেত্রে আমার 0। সো আমি যদি এই রেঞ্জটাকে 0 থেকে 4 এ নিই তাহলে আমার ফাংশনটা কি হবে, ফাংশনটা হবে আমার kx। আর বাকি সব ক্ষেত্রে যেহেতু 0 আমার আর কোনো কিছু লেখার দরকার নেই। আমি যদি এখন এটাকে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলেই আমি k এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব। ইন্টিগ্রেশন করলে সিম্পলি which gives k is equal to 1/8। ওকে, সো আমরা এই সেকেন্ড কন্ডিশন ব্যবহার করে সিম্পল একটা ইন্টিগ্রেশন করে আমরা যে ভ্যালুটা পেয়েছি সেই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার 1/8। এই 1/8 এর জন্যই শুধুমাত্র এই ফাংশনটা ডেনসিটি ফাংশন হবে। সো আমরা এরপর আমাদের নেক্সট কাজ হবে এই 1/8 টাকে আমাদের ফাংশনে ইনপুট দেওয়া। সো আমাদের প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন হচ্ছে 1/8 into x when x is 0 to 4 otherwise 0। এরপর আমরা সেকেন্ড ম্যাথে চলে যাব। সেকেন্ড ম্যাথে আমাদের কি চাইছে, আমাদের ফার্স্ট চাইছে হচ্ছে probability of 1 lesser equal to x lesser equal to 2 এটা বের করতে। এটার জন্য আমাদের ডেফিনিশনের থার্ড কন্ডিশনটা আমরা ইউজ করব। থার্ড কন্ডিশনে আমাদের কি ছিল, যদি এরকম পার্টিকুলার কোনো ভ্যালুতে আমার কোনো প্রবাবিলিটি বের করতে হলে সেটা ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে ওই ইন্টারভ্যালের মধ্যে ফাংশনটার ইন্টিগ্রেশন। এটা ভেরি সিম্পল ইন্টিগ্রেশন। যদি আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করি, ইন্টিগ্রেট করলে আমার রেজাল্ট আসবে হচ্ছে 3/16। ওকে, সো সিমিলারলি আমার আরেকটা বের করতে বলছিল প্রবাবিলিটি when x is greater or equal to 2। এটা মিন্স হচ্ছে আমার ইন্টিগ্রেশনটা 2 থেকে শুরু হবে, ইনফিনিটিতে দিয়ে শেষ হবে, এবং আমার ইন্টারভ্যালে জানি আমার ইনফিনিটি পর্যন্ত ভ্যালু 0, 4 এর পর থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত ভ্যালু 0। সো আমি অ্যাকচুয়ালি 2 থেকে 4 এর মধ্যে বের করলে আমার চলবে।
এখানে আমার ভ্যালু আসবে হচ্ছে 3/4। Clear everyone? Any problem? Any problem regarding this math? It's clear. Okay, thank you. This is up to this point was today's lecture, and the next class we will learn something new. And okay, so probability distribution, I think it's not so difficult to learn. It's very easy. Just you have to remember the conditions, and then you will be able to solve any types of problem. And if you don't have any more question, then we're going to stop our class here. I hope everyone gave their attendance. Total 37 participant, কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স দিতে গেলে পরে তো সব অনেক বেশি হয়ে যায়। Okay, everyone, then stay safe. Our next class may be in the next week. See you next week, or no, maybe our next class is this week, tomorrow. Okay, if I have tomorrow class, then I will just give it in the Google Classroom, so you'll know by then. So till then, stay safe and goodbye.